الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. إن كثيرا من المسلمين اليوم في حال يرثى لها إضاعة للصلوات واتباع للشهوات ومنع للزكاة وانتهاك للحرمات وتفريط في الواجبات. كثير منهم أضاع شبابه في اللهو وإهدار الوقت والتسكع في البلاد بغير فائدة، كأنه حيران لا يريد إلا أن يقتل الوقت بإضاعته هنا وهناك. وكثير من الناس نسوا آخرتهم بما انشغلوا به من أمور دنياهم، فآثروا ما خلق لهم على ما خلقوا له، آثروا الدنيا على الآخرة، كأنهم لا يسمعون في كل جمعة غالبا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تجدهم منشغلين غاية الانشغال بالمضاربات التجارية من بيع وشراء وتأجير وبناء، جعلوا هذا أكبر همهم، حتى وإن حضروا للعبادة فإن غالبهم حاضر الجسم غائب القلب. ومن المسلمين اليوم من قام بمحادة الله تعالى ورسوله، يدعو إلى ضد ما دعا الله ورسوله إليه من الأخلاق الفاضلة والبعد عن الفحشاء والمنكر. تجده يدعو إلى أسباب الفحش والفجور، يدعو إلى اختلاط النساء بالرجال وإلغاء الفوارق، إما بصريح القول وإما بالتخطيط الماكر البعيد والعمل من وراء الستار. وهذا عين المحادة للشريعة، وهذا فتح لباب الشد والفساد. ولو تأملت حال المسلمين اليوم لرأيت أمرا مروعا محزنا لكل مؤمن غيور على دينه خائف من عقوبة ربه. ولهذا ظهرت بوادر العقوبات، فكثرت الحوادث الكونية من الزلازل والفيضانات والإعصارات والأوبئة وغيرها، وكثرت الفتن الدينية والدنيوية. وحاق ببعض الناس ما ذكره الله تعالى في قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ونحن مقبلون على عام جديد، على الرغم مما عليه حال المسلمين، نرى في المسلمين طليعة خير وإقبال على الإسلام وتجديد لمن درس منه، وتقدم بالمسلمين إلى ما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم، يدينون بالنصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يدعون إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن من جادل. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. رواه البخاري ومسلم. وإننا لنسأل الله تعالى أن يعم شعوب المسلمين بالصلاح والفلاح والنصر العزيز والفتح المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबी रब्बिल आलमीन। सर्व स्तुती फक्त अल्लाहसाठीच आहे, जो सर्व सृष्टीचा पालन करता आहे। आणि सदैव कृपा व शांती असो अल्लाहची पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर। आम्हा सर्वांसाठी फारच आनंदाची अशी गोष्ट आहे की जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुवा या विश्वव्यापी संस्थेच्या प्रयत्नाने दर शुक्रवारी पठण केल्या जाणाऱ्या अरबी खुतब्याला प्रिय मराठी भाषेतसुद्धा सादर करण्यात येणार आहे। आपल्यासमोर अरबी भाषेत जो खुतबा म्हणजे प्रवचन सादर करण्यात आला त्याचा सारांश आपल्या सेवेत सादर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे। माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि श्रद्धावंतांनो, आजच्या या काळात आमची जी सध्याची परिस्थिती आहे त्यामध्ये श्रद्धावंतांची खूप मोठी संख्या दयनीय व अत्यंत खेदजनक परिस्थितीने ग्रस्त आहे। पवित्र उपासना नमाज काटेकोरपणे अदा करत नाही, वासनेचा मार्ग सोडायला तयार नाही, गोरगरिबांना झकात वाटप करण्यात कमतरता केली जात आहे, पवित्र शरीयतचा उघडपणे अनादर होत आहे। तरुणांचा एक मोठा वर्ग खेळ आणि क्षणिक आनंद देणाऱ्या सोशल मीडियासारख्या तमाशात मग्न आहे। त्यांच्यासाठी वेळेचे काही महत्त्व नाही, ते आपले अमूल्य जीवन अनावश्यक गोष्टीत व्यर्थ घालवत आहे। ते कोणत्याही हेतूशिवाय इकडे तिकडे भटकत आहेत, जणू त्यांचा उद्देशच वेळ व्यर्थ घालवणे व टाइमपास करणे आहे। लोकांचा एक मोठा वर्ग अर्थ उत्पादन करण्यात आणि त्यामागे असा धावत आहे की त्याने परलोक विसरला आहे। परमेश्वराने त्याला ज्या उद्देशाने निर्माण केले त्या उद्देशाला विसरून फक्त ऐहिक सुख आणि ऐश व आरामाला सर्व काही समजून जीवन व्यतीत करत आहे। दर शुक्रवारी जेव्हा इमाम मौलवी पवित्र कुराणातली सूरे आला पठण करतो तेव्हा हा आवाज अशा लोकांच्या कानापर्यंत पोहोचत नाही का? बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, ज्याचा अर्थ असा आहे की पण तुम्ही लोक याच जगातील जीवनास प्राधान्य देता, पण यानंतरचे जीवन यापेक्षा उत्तम व कायमस्वरूपी आहे। त्याचप्रमाणे लोकांचा एक मोठा वर्ग असा आहे की ज्यांचे संपूर्ण लक्ष विविध प्रकारच्या खरेदी विक्री यावर केंद्रित आहे आणि तसेच बाजारात येणाऱ्या नवनवीन वस्तूंची खरेदी करणे आणि घरांचे सर्वोत्तम बांधकाम यावर लक्ष ठेवले आहे। अशा लोकांनी या गोष्टींना आपल्या जीवनाचे उद्देश समजून घेतले आहे। म्हणूनच ईश्वराची उपासना करत असताना त्यांचे मन दुसरीकडे असते। श्रद्धावंतांमध्ये अशा लोकांची देखील कमतरता नाही जे ईश्वर आणि त्यांचे प्रेषित मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्या आदेशाचे पालन करीत नाही आणि सन्मार्गाला सोडून मार्ग भ्रष्ट होत आहे। पुरुष आणि स्त्रियांच्या हक्काबाबत ईश्वराने जे कायदे कानून बनविले आहे त्या कायद्यांचा उल्लंघन काही लोक करीत आहे आणि त्याचे परिणाम आज आपण पाहत आहोत। कधी तर भूकंप तर कधी चक्रीवादळ, विविध रोग व आजार, विनाशकारी पाऊस कुराणमध्ये आहे। अशा प्रकारे भूतलावर व समुद्रात सर्वत्र अनाचार पसरलेला आहे। लोकांनी आपल्या हातांनी केलेल्या कमाईमुळे परिणामी अल्लाह ईश्वर त्यांना काही कृत्यांचा फळ चाखायला लावील, यासाठी की त्यांनी सन्मार्गाकडे परत यावे। त्याचप्रमाणे कुराणमध्ये अल्लाहने सांगितले आहे, हे प्रेषित तुम्ही सांगा अल्लाहला सामर्थ्य प्राप्त आहे की तो तुमच्यासाठी तुमच्यावरून किंवा तुमच्या पायाखालून विपत्ती पाठवू शकतो, किंवा तो असेही करू शकतो की तुमच्यामध्ये आपसात दुफळी निर्माण करून तुम्हाला एक दुसऱ्याच्या हिंसाचाराची चव चाखव्यास लावू शकतो। पहा, त्यांना समजावे म्हणून आम्ही हे संदेश कसे वेगवेगळ्या प्रकारे स्पष्ट करून सांगत असतो। अल्लाह आम्हा सर्वांना सत्य मार्गाची आणि असे कर्मांची सुबुद्धी देवो ज्याला तो पसंत करतो।